அடுத்த செஷன் வந்து பாவர்ட்டி எலிவேஷன் த்ரூ கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, என்ஜிஓ கான்ட்ரிபியூஷன், மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஓசிஐ கார்ட்ஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்து ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் மிஸ்டர் லோகி நாயுடு கம் டு ஸ்டேஜ். ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் டாக்டர் தியாகராஜன் ஏ. தியாகராஜன், சீனியர் அட்வொகேட், மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட். ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் டாக்டர் விபி மாதேஸ்வரன், former head of the Department for Adult and Continuing Education, University of Madras. வாங்க. ஷார்ட் ப்ளீஸ். இந்த அமர்வு வந்து ஒரு முக்கியமான அமர்வு. சமூக பணி, வறுமை ஒழிப்பு, அதாவது இந்தியாவில் உள்ள வெளிநாட்டில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு ஓசிஐ கார்டு வழங்குவது போன்ற பல்வேறு விவரங்களை இந்த செஷனில் நம்ம பேசியிருக்கிறோம். அந்த கதவை கொஞ்சம் மூடிடுங்க. ப்ளீஸ் க்ளோஸ் த டோர். க்ளோஸ் த டோர். க்ளோஸ் த டோர். ப்ளீஸ் க்ளோஸ் த டோர். ஸோ இந்த செஷன் ஒரு குறுகிய செஷன் தான். 1 மணிக்கு முடிஞ்சிடும். அப்புறம் லஞ்சுக்கு ஒரேடியாக நம்ம போவோம். அதனால் அருள் கூர்ந்த அனைவரும் அமருமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Mr. Logi Naidu is a former deputy mayor of Durban. He conducted a 4th World Tamil Economic Conference in Durban. He always visiting all the conferences. He is a very talented speaker and also is involved a lot of social and political activities in South Africa. I am inviting Mr. Logi Naidu to present his speech for 10 minutes. Vanga. Thank you very much, distinguished delegates, Dr. V.R.S. Sampath, and our esteemed panel of speakers, Professor Dr. V.P. Matheswaram and Dr. A. Thiagarajan. We have a very diverse topic for discussion: poverty alleviation through corporate social responsibility and the NGO's contribution towards the upliftment of society. There's the issue of migrant workers and also the OCI cards. As you know, the OCI cards relate to people of Indian origin whose roots are in India and who qualify for some benefits through the OCI cards. So, just as introductory remarks, and this is going to be a very short kind of session, I want to just talk about India's contribution to the world, not only in terms of the economy, technology, science, etc., but India has given to the world ethics, morality, and a philosophy of a lifestyle that can be emulated by the world itself. Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. In Africa, we have a saying called Ubuntu. Ubuntu means I am because of you, reflecting our interdependence amongst all the peoples of the world. So we live in a society, we live in a world, a globalized economy where the disparity between the rich and poor continues to increase all the time. So the economic landscape is not something that lends itself towards the development of communities and people. So we need to look at interventions at how we can help the less fortunate in our society. And poverty alleviation through corporate social responsibility is a reality. It can happen. And I'm so glad, Dr. Sampath, you have already the Madras Development Foundation, you have the Madras Development Society. We can create a global organization that can look at helping to alleviate poverty on a global scale. Now, when one Googles the
Indian CEOs, there's so many that come from the southern part of India. Sundar Pichai from Google, Satya Nadella from Microsoft, Shantanu Narayan from Adobe, Leena Nair is a CEO of Chanel, Jayshree Uller is a billionaire business person, Artista Networks, Lakshman Narasimhan is a former CEO of Starbucks, Indira Nooyi, ex-CEO of Pepsi, Arvind Krishna, CEO of IBM, George Kurian, who studied at IIT Madras University, CEO of NetApp, Raj Subramanian, who is the CEO of FedEx. Now, this is just a few of the CEO of global companies that have emerged from the southern part of India. And I think that this is a wonderful opportunity for our organization, the Madras Development Society, or the Foundation, or the World Tamil Economic Forum, to approach the CEOs and access funding to create a global fund to address the issues and the challenges around poverty and how to address poverty alleviation, so that we can create a more humane society. We can create a new world order in which we do not have that big gulf and the gap between rich and poor in society. I'm sure the other speakers will talk at length on corporate social responsibilities and what we think some of the corporate entities should be doing as part of their contribution. NGO sector is very important. In this new world, we've seen the role that non-governmental organizations can play in bringing about change, in influencing a change of legislation, in addressing some of the current challenges we face. Poverty, unemployment, climate change are some of the harsh realities that we face as global citizens. And I think the NGOs, independent of our government, can make an invaluable contribution towards addressing and mitigating some of those challenges. On the issue of migrant workers, I'd like to say to you that I'm a product of a migrant worker. My great-grandfather left his village in Vellore district, took a ship from Madras, port of Madras, and landed in the port of Durban. Yesterday, 16th November, was the 164th anniversary of the arrival of Indian people in South Africa, and in particular the city of Durban. So we've had this migration of workers for time immemorial. It used to be slavery. It was outlawed. They created a new scheme called indentured laborers, and that's how they took workers from India to Mauritius, South Africa, Suriname, Guyana, etc., to work on the sugar fields. So it's an important issue. It's a complex issue. If you take the American elections, Donald Trump fought it on the ticket that he's going to prevent migration of these workers into the USA. Yet America depends so much on labor that comes from outside its borders. And likewise, we see a migration of workers throughout the world. Formally, you see highly qualified talent and skills being exported to other countries. And it's not drain brain as such. The net gain is, of course, when people repatriate money to their home countries. And just now you heard Mr. John speak about the large number of vacancies for nurses in the USA. So that's about migration of workers. OCI cards, I think for many of you, there's changes in the legislation all the time, but it's great to have an OCI card. It's your recognition
of your motherland. It allows you to enter into India without visas, to open bank accounts and to set up your businesses, etc. So there are many positive matters related to OCI cards. So Dr. Sampath, my 10 minutes is up. Our next speaker. Okay. Okay, please welcome Dr. Madheshwaran, Professor Madheshwaran from the Madras University. பதினொன்றாவது உலகத் தமிழர் பொருளாதார மாநாட்டிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு பாவர்ட்டி அலிவேஷன் த்ரூ கார்ப்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், NGO கான்ட்ரிபியூஷன், மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இஷ்யூஸ் அண்ட் OCI கார்ட்ஸ். அதாவது பாவர்ட்டி அப்படின்னா என்ன? Poverty is defined as the state in which people have neither money nor property and struggle to meet their basic requirement of daily life. ஒரு மனிதனுக்கு பொருளோ பணமோ இல்லாது மட்டுமல்ல, அன்றாட வாழ்க்கைக்கு யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுகிறார்களோ, வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு கஷ்டப்படுகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் வறுமையில் இருப்பதாக கூறுகிறது. பாவர்ட்டி டெஃபினிஷன் ஊருக்கு ஊர் மாறுபடும், கண்ட்ரி இது மாறுபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்தியாவினுடைய பாவர்ட்டியினுடைய பர்சன்டேஜ் இன்றைக்கி 12% 14 வரைக்கும் இருக்குது. தமிழ்நாட்டினுடைய பர்சன்டேஜ் 2.2. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? population explosion, illiteracy and defective planning. These are the cause of the poverty. Okay. The Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim has outlined the 5 initiatives to reduce the poverty in the Southeast Asian countries. One is improve the poverty measurement, reform poverty eradication funds, unify the data, change attitude and mindset, and strengthen the efforts to end the poverty. அது உங்களுடைய மலேசியாவுடைய மாண்புமிகு பிரைம் மினிஸ்டர் கூறியது. எப்படிலாம் குறைக்கலாம், அதற்கு என்ன காரணம், என்ன திட்டங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காரு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸுக்கு. அதே எங்களுடைய கண்ட்ரியில், இந்தியாவுடைய கண்ட்ரிக்காக எங்கள் நாட்டினுடைய கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் என்ன இருக்குன்னா, மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்ட், பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா, பிரதான் மந்திரி கிராம் சாதக் யோஜனா, தீன் தயாள் உபாத்யாயா கௌசல்யா யோஜனா. ஆனால் இதெல்லாம் புரியாத மொழியில் இருந்தாலும் எங்களுக்கு தமிழர்களுக்குன்னு நமக்கு ஒரு தனித்தன்மை உண்டு. ஏன்னா இது இந்தி வேடல் இருக்குது. ஓகே. The success of a poverty eradication project depends on the effective involvement of the various government, non-governmental organization and corporate companies and கம்யூனிட்டியும் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். இல்லைன்னா எந்த ஒரு ஸ்கீமும் அங்கே ரீச் ஆகாது, ஃபீல்டு லெவலுக்கு போய் நம்ம கடைக்கோடி மக்களுக்கு போய் சேராது. ஏதோ திட்டம் போடுறாங்க, நமக்கு என்னன்னு இருந்தாங்கன்னா மக்களை அவேர்னஸ் இருக்கணும். அதுக்கு சோஷியல் அவேர்னஸ் இல்லைன்னா அவங்க எந்த திட்டத்தையும் ஃபுல்ஃபில்லாக ஆகாது. அதனால் மக்களும் அதில் இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும். கவர்மெண்ட்டினுடைய இன்வால்மெண்ட்டு அந்த ஸ்கீமெல்லாம் கொண்டு போகிறது, கவர்மெண்ட் எவ்வளோ தான் அந்த இதை கொண்டு போனாலும் இதில் என்ஜிஓ பங்கு முக்கிய பங்காற்றுகிறது. என்ஜிஓ எல்லா என்ஜிஓவும் இதில் நல்ல கோஆப்ரேட் பண்ணாதான் இன்றைக்கி அவங்க தான் கொண்டு போகிறாங்க மக்கள்கிட்ட. இந்த திட்டங்களை கொண்டு போகிறது அவங்க தான், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது
சப்போர்ட் பண்ணுறது, கவர்மெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறது அவங்க தான், என்ஜிஓ தான். இந்த நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஒர்க்கு என்ன? அவங்க வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்காக ஃபைட் பண்ணுறாங்க. சைல்டு ரைட்ஸ், ப்ரிவென்ட் சோஷியல் இன்ஜஸ்டிஸ், கன்சர்வேஷன் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட், ஏஜ்டு பீப்புள் கேர், எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் உமன், ஹெல்த் கேர், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங் அண்ட் சோஷியல் அவேர்னஸ் சேஞ்சஸ். இதுக்கெல்லாம் அவங்க வந்து ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ என்னென்னா என்ஜிஓ இதை எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க? சப்போர்ட்டிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தி கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், ஸ்கீம் அண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் ரெப்ரசன்டிங் தி வாய்ஸ் ஆஃப் தி புவர் பீப்புள். என்ஜிஓ என்ன ரோல் பண்ணுறாங்க? வாய்ஸ் ஆஃப் தி புவர் பீப்புளுக்காக அவங்க வந்து அவங்க வாய்ஸ் குரல் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது, என்ஜிஓ ஃபவுண்டேஷன்லாம் நிறைய இருக்குது. அதில் குறிப்பிடத்தக்கது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மைல் ஃபவுண்டேஷன், கிவ் இண்டியா ஃபவுண்டேஷன், ஹெல்பேஜ் இந்தியா, அக்ஷயா பர்தானா ஃபவுண்டேஷன், கூஞ்சி ப்ராஜெக்ட், நாஞ்சி காளி, இதெல்லாம் ஆல் இண்டியா லெவலில் இருக்கக்கூடிய என்ஜிஓக்கள். இவங்களாம் நிறைய ஃபண்டு, ஃபாரின் ஃபண்டு மற்ற இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவங்க நிறைய வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அதே போல் எங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அமர் சேவா சங்கம்னு ஒன்று இருக்குது, அவங்க டிசபிலிட்டிக்காக பாடுபடுறாங்க. அப்புறம் மார்டின் சேரிட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன், அவங்க அர்பனைஸுக்காக அவங்க பாடுபட்டுருக்குறாங்க. ஒவ்வொரு என்ஜிஓவும் ஒவ்வொரு குறிக்கோளை வச்சுக்கிட்டு போயிட்டுருக்குது. இப்போ அசோசியேஷன் ஃபார் தி நான் ட்ரெடிஷ்னல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் விமன், விமன் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அவங்க பாடுபட்டுருக்குறாங்க. கிரை, அவங்க குழந்தைங்களுடையக்காக அந்த என்ஜிஓ இருக்குது. இந்த பேனியன், லைஃப் ஹெல்ப் சென்டர்ஸ், பூமி, நைஸ் ஃபவுண்டேஷன், முத்ரா, ஈகாம், அக்ஷயா ட்ரஸ்ட்டு, இந்தியா விஷன், ஸ்ரீ அரபிந்தோ, டீன் ஃபவுண்டேஷன், இது போல் நிறைய இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய என்ஜிஓ இருக்குது. இதெல்லாம் ஒரு சில மட்டும்தான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். இது போன்ற நிறைய என்ஜிஓக்கள் இருக்குது. இவங்க வந்து இப்போ கார்ப்பரேட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கார்ப்பரேட் என்ன செய்ய முடியும்? கம்பெனிஸு கார்ப்பரேட் வந்து அவங்களால முடிஞ்சதை இப்போ டாடா இன்ஸ்டியூட் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கம்ப்யூட்டர்லாம் கொடுக்குறாங்க, ஸ்கூலுக்கு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு அதுபோல் கம்பெனிகள்லாம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை செய்யலாம். இல்லை அந்த ஊர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர்களை தத்தெடுத்து ஏழைகளுக்காக, ஏழை பசங்களை படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு செய்யலாம். எக்கனாமிக்காக, டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம். இதை விட என்னுடைய ஐடியா என்னென்னா, அவங்க ஒரு இப்போ ஐடிஐ மாதிரி அவங்க ஒரு ஹெச்ஆர்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுக்கிறாங்க கார்ப்பரேட்டில். அங்கே வந்து அந்த கம்பெனிக்கு என்ன தேவை, நீ ரெக்ரூட்மெண்ட்டு போய் அங்கே எடுக்கிறதோ, காலேஜ்லேயோ ஸ்கூல்லையோ தனியாக எடுக்கிறத, அவங்களே ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸை, டிப்ளமோ கோர்ஸை நடத்தி அவங்களே அந்த ஏழைகளுக்கு அந்த ரூரல் இருக்கிற என்ன படிச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்களே எடுத்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க ரெசிடென்ஸ் ஹாஸ்டல்லாம் கொடுத்து அங்கேயே படிச்சு அங்கேயே வேலைக்கு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத மோல்டு பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு களிமண்ணை கொண்டாந்தால் கூட நம்ம அந்த கம்பெனிக்கு என்ன தேவை மோல்டு பண்ணலாம். அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை போய் நம்ம கம்பெனிக்கு என்ன தேவைன்னு எடுக்கிறத விட நமக்கு எப்படி வேணுங்கிறத அந்த மோல்டு பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்டை. அதனால் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அது மாதிரி செஞ்சால் அந்த கிராமம் வந்து முன்னேறிடும். ஒரு தத்து எடுத்து அந்தந்த கம்பெனிங்கிறத செய்யலாம். அதே போல் இது என்ஜிஓக்களும் செய்கிறாங்க, கார்ப்பரேட் செய்கிறாங்க. அப்புறம் மைக்ரண்ட் இருக்கிறாங்க. மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்கள் தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய அந்த கட்டட தொழிலாளர்கள், டெக்ஸ்டைலுக்கு எக்கச்சக்கமாக வந்துட்டாங்க. இப்போ லட்சக்கணக்கான பேர் வந்துட்டாங்க. அவங்களால நிறையா ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதுக்கு எனக்கே ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபண்டு கொடுத்துருந்து எஸ்எஸ்ஏவில், அதை போய் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ரிசர்ச் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. நான் அதை போய் செஞ்சு கொடுத்துருந்தேன் அந்த ரிசர்ச்சை. நிறைய பசங்களுக்கு இந்த படிப்பு வந்து இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வராங்க. அவங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து படிக்கும்போது அவர் லாங்குவேஜை வந்து நம்ம ஸ்கூலில் சேர்க்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஸ்கூலு, அந்த ஒரு இப்போ கட்டட தொழிலாளர்கள்னா கட்டடத்துக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு நான் ஃபார்மல் ஸ்கூல் மாதிரி ஒன்று வைக்கிறது. அந்த நான் ஃபார்மல் ஸ்கூலில் இவங்களுக்கு அவங்க லாங்குவேஜ் அந்த ஸ்டேட்டு கூட ஒரு ஸ்டேட்டோ கண்ட்ரியோ அவங்க கூட ஒரு எம்ஓயு பண்ணி அவங்ககிட்ட உள்ள புக்கை வாங்கி அவன் என்ன அங்கே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் ட்ராப் அவுட்ஸ் ஆகிட்டு இங்கே வருவான். அந்த குழந்தைங்களுக்கு இங்கே உள்ள ஒரு சென்டரை ஆரம்பித்து அவங்க லாங்குவேஜ் புக்கை வாங்கி அந்த லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்கள ஒருத்தர் டீச்சராக போட்டு சொல்லி கொடுத்து திரும்ப அந்த டிஸ்கண்டினியூ ஆகாத திரும்ப அவன் போகும்போது ஊருக்கு போகும்போது அந்த கண்ட்ரிக்கோ இல்லை அந்த ஸ்டேட்டுக்கோ போகும்போது திரும்ப அவனை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு செய்யலாம். அதை வந்து இவங்களுக்காக மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்காக செய்யலாம். என்னுடைய தாத்தாவே பினாங்கல் இருந்தவர் தான். என்னுடைய தாத்தா வந்து இங்கே பினாங்களே நான் இருந்துட்டு இங்கேயே இறந்துட்டார். என்னுடைய
ஃபாதர் அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் எங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வாழ்ந்தவர்கள். ஆனால் என்னுடைய பூர்வீகம் எங்கள் தாத்தாலாம் இருந்ததெல்லாம் பினாங்கு தான் இருந்து அங்கேயே வேலை செஞ்சு அங்கேயே இறந்துட்டார். அதனால் மைக்ரேண்ட் ஒர்க்கர்ஸை பார்க்கும்போது இவ்வளோ ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம கம்பெனிகளை வந்து இப்போ நிறைய செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ நிறையா இப்போ நம்ம இதே இருக்குது, அன்னசத்திரம் 1000 வைத்தல் ஆலயம் 10000 நாட்டல் அண்ணா யாவினும் புண்ணியம் கோடி அங்கே ஒரு ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தலுங்குது. ஏன்னா சொல்லும் போது நாம் வந்து எழுத்தறிவித்துட்டோம்னா போதும் அவனுக்கு. இது நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராமே போயிட்டுருக்குது. நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன், அடல்ட் எஜுகேஷன், கண்டினியூ எஜுகேஷன்லாம் போயிட்டுருக்கு. லைஃப் லாங் எஜுகேஷன்லாம் போகுது. அவங்க பிஜே கொடுக்குறாங்க. 3 டைமென்ஷன் இருக்குது. ஒரு கல்வி நிறுவனம்னா 3 டைமென்ஷன்: டீச்சிங், ரிசர்ச் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன். இந்த எக்ஸ்டென்ஷனில் தான் இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிறாங்க. பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு உள்ள அடல்ட் எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க, ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்னு நல்லா டெவலப் ஆகிடுச்சு. கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் ஒரு 20-30 பேர் சேர்ந்துட்டு லோன் வாங்கி அந்த லோனு எப்படி வாங்கினா அவங்களே வாங்குறாங்க. இப்போ அவங்களாம் முன்னே வந்து படிக்கவும் கிடையாது. அவங்கெல்லாம் போய் கிராமங்களில் இப்போ நல்லா டெவலப் ஆகிட்டாங்க. இப்போ லோன் வாங்கி அவங்க ஒரு சின்ன சின்ன பெட்டி கடை, பெட்டி ஷாப் வைக்கிறது, ஒரு இட்லி கடை வைக்கிறது, இது மாதிரி சின்ன சின்ன கடைகள்லாம், சின்ன இந்த விவசாய சார்ந்த தொழில்கள், ஆடு வளர்க்குறது, கோழி வளர்க்குறது, இப்படி வந்து இப்போ எவ்வளோ மக்கள் டெவலப் ஆகிட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஸ்கீமெல்லாம் இருக்குது. அதனால் எங்கள் பக்கத்தில் நிறைய மக்கள்லாம் இப்போ முன்னேறிட்டு வந்துட்டாங்க இந்த ஸ்கீம்னால். ஓகே, இப்போ இன்னொன்று சொல்கிறாங்க, இப்போ தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லையேல் ஜகத்தனை அழித்திடுவோம்னு சொல்கிறோம். இது என்ன, ஒரு ஏழைக்கு ஒரு உணவில்லாத போது ஒருத்தனுக்கு நம்ம ஜகத்தனை உலகத்தையே அழிச்சிருமா? அதுதான் பொருளா? பாரதியார் சொன்னார், ஜகத்தன் நாம் என்ன மீன் பண்ணிக்கணும்னா உலகத்தை நம்ம அழிக்க முடியாது. நம்ம இந்த ஒரு மனுஷனுக்கு நம்மளால் சோறு போட முடியல, ஏழ்மையில் இருக்கிறான்னா நம்ம ஆட்சி சரியில்லை, நம்ம பாடத்திட்டம் சரியில்லை, அதைத்தான் மாற்றணும். ஜகத்தை நம்ம அழிக்க முடியாது. கரிக்குலத்தை மாற்றணும். பல்கலைக்கழகங்களோ கல்லூரிகளோ உள்ள பாடத்திட்டங்கள்லாம் மாற்றணும். இதெல்லாம் மாற்றி தான் நம்ம கொண்டு வந்தால் தான் நம்ம வந்து இந்த முன்னேற்றத்துக்கான ஒரு அடிப்படை இதை செய்ய முடியும். இல்லைன்னா எராடிகேட் பண்ணுறது, பாவர்ட்டி எராடிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னா நம்ம இந்த பாடத்திட்டங்களை மாற்றணும். நம்ம பாடத்திட்டங்கள் இப்படியே இருக்கிறதுனால தான் கல்வி வந்து மக்களை வந்து ஒரு முன்னேற முடியாத நிலைமையிலே இருக்கிறாங்க. அதனால் பாடத்திட்டங்களை மாற்றுங்க. ஓகே, இதை வந்து எங்கள் பல்கலைக்கழகம் வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்து நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் செஞ்சிட்ருக்குது. இதுக்கு எல்லாமே இதே போல் ரூரல் பகுதியில் செஞ்சிட்ருக்குது. அவினாசிலிங்க யூனிவர்சிட்டி நான் போயிருந்தேன். அங்கே வந்து விமனுக்காக நிறைய ப்ரோக்ராம் செஞ்சிட்ருக்குறாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன தொழில், அவங்க வந்து கிராமப்புற தத்தெடுத்து அங்கே நிறைய கம்ப்யூட்டருக்கு, டெய்லரிங்கு, பெண்களுக்கு அழகு சாதனங்குது, புடவைங்களுக்கு கைவண்ண இதெல்லாம் செய்கிறாங்க. நிறைய ஆடை வடிவமைப்பு செய்கிறாங்க. மூலிகை பொருள் அந்த பக்கம் கிடைக்கிறத வச்சு அதில் தயார் பண்ணுறாங்க, மருந்துகள் தயார் பண்ணுறாங்க, வெப் டிசைனு, இது மாதிரி நிறையா பெண்களுக்காக முன்னேற்றத்துக்காக செஞ்சுட்டு வராங்க. எனவே ஒவ்வொரு நமக்கு பாடத்திட்டத்தை மாற்றணும். அதே போல் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரூரல் பகுதிகளில் மாணவர்களை எடுத்து அவங்கள ட்ரெயினிங் பண்ணி நம்ம கம்பெனிக்காக வச்சுக்கணும். இவங்க பணத்தை கொடுக்கறத விட, ஒரு பொருள் வாங்கி கொடுக்கறத விட, அவங்க கம்பெனிக்கு ஏற்றவங்களை எடுத்து, ஸ்டூடெண்ட்டை எடுத்து, அல்ல படிக்காதவங்களை எடுத்து கூட இவங்க மோல்டு பண்ணி இவங்க கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தலாம். அப்படி தான் எராடிகேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்ய முடியும். ஒரே அடியாக செய்ய முடியாது. இன்றைக்கி எவ்வளவோ மாற்றங்கள் வந்திருக்குது. 67% இருந்தது, இன்றைக்கி இந்தியாவெல்லாம் வந்து 12% வந்துடுச்சு. குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் வந்திருக்குது. இன்றைக்கி பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் வருது. அதனால் எல்லா ஸ்கீமும் வந்து நம்ம சரியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் என்ஜிஓ மற்ற நம்ம சமுதாயமும் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு சார் டாக்டர் மாண்புமிகு டாக்டர் விஆர்எஸ் சம்பத் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன் மாண்புமிகுன்னு சொன்னால் ஃப்யூச்சர்லேயாவது அவர் எல்லாம் மாண்புமிகு ஒரு எம்பி, எம்எல்ஏ, அவை மந்திரி ஆக முடியுமா என்று ஒரு ஆசையில் தான் கூறினேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்து நமது மூத்த வழக்கறிஞர் டாக்டர் தியாகராஜன் அவர்கள் கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி த்ரூ பாவர்ட்டி எலிவேஷன் த்ரூ கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பற்றி பேசுவார். அனைவருக்கும் வணக்கம். சட்டக்கதிர் சம்பத் சார் எல்லா சப்ஜெக்டும்
இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் போட்டிருக்காரு. ஆனால் நீங்கள் பேசும்போது யாராவது ஒருத்தர் ஒரு சப்ஜெக்டை பேசணும். எல்லாத்தையும் பேசிட்டிங்கன்னா அடுத்த பேச்சாளருக்கு பேசுறதுக்கான வாய்ப்பே இருக்காது போயிடும். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை விட்டதை ஏதாவது பிடிக்கணும். இப்போது இந்த கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னும் பொழுது, ஏன்னா நான் நேற்று இங்கிலீஷில் பேசுனேன், சரியாக ரீச் ஆகலன்னாங்க, அதனால நான் தமிழில் பேசுகிறேன். கார்ப்பரேட் சோஷியல் ஒரு செயலுக்கும் ஒரு சட்ட அங்கீகாரம் இருக்கணும். நீங்கள் பாட்டுக்கு சட்ட அங்கீகாரம் இல்லாத ஏதாவது ஒரு செயல் செய்தால் அதனுடைய விளைவுகள் விபரீதமான பொறுப்பற்ற நிலைமை ஆகிடும். அதனால தான் எந்த செயலுக்கும் ஒரு சட்ட அங்கீகாரம் இருக்கணும். இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த மந்திரி, சட்டத்துறை மந்திரி இருக்கார், அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் இருக்கார், லேபர் மினிஸ்டர் இருக்கார். அந்த மாதிரி அரசாங்கம் அதற்கான ஒவ்வொரு துறைக்கும் உள்ள நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக அரசாங்கத்திற்குள்ள பங்கு அந்தந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு இருக்குது. எல்லா மினிஸ்ட்ரியும் அவங்கவுங்க துறையில் உள்ள வளர்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்கிறாங்க. பாரு, ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் முன்னக்கு தெரியாது. அதுக்கு பிறகு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு கட்டுறாங்க. அரசாங்கமே வீடு கட்டி மக்களுக்காக கொடுக்கறது. ஹவுசிங் போர்டுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் வருமானம் உள்ளவர்களுக்காக தனியாக ஹவுசிங் போர்டு கட்டி கொடுக்குறாங்க. வருமானமே இல்லாதவர்களுக்கு, இந்த மீனவர்கள், ஏழை எளியவர்களுக்காக ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு கட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது அரசாங்கம் கொடுக்கறது. அரசாங்கத்தால் பாப்புலேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாது. அது குடிக்கணுன்னா நாட்கள் ஆகும். அதனால் மக்களுக்கு நல்லது செய்வதற்காக அரசாங்கமே, இந்த அரசியலமைப்பு சட்டமே வழிவகுத்து கொடுக்கிறது. அதுதான் இந்த கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது. நீங்கள் பாட்டு செய்யறதில்லை. அது ஒரு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது. கம்பெனிஸ் ஆக்டில் அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷனே இருக்குது. செக்ஷன் 135 அப்படிங்கிறது கம்பெனி ஆக்டு. அந்த கம்பெனிஸ் ஆக்டில் கம்பெனிஸோடைய ப்ராஃபிட்டில், கம்பெனிக்கு வர்ற ப்ராஃபிட்டில் 2% சமுதாயத்துக்காக, இந்த சொல்லக்கூடிய அந்த பாவர்ட்டி எலிவேஷன், எஜுகேஷன், அதுக்காக பயன்படுத்தணும். ஸோ அந்த 2% அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்படின்னா அவங்களுடைய கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் அவங்க 2% ப்ராஃபிட் காமிச்சு அந்த ப்ராஃபிட்லேருந்து என்னென்ன செய்தார்கள். இப்போது சென்னையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பீச்சை க்ளீன் பண்ணுவாங்க, ஸ்கூல் போய் க்ளீன் பண்ணுவாங்க, கோயிலுடைய இடங்கள் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சோஷியோ எக்கனாமிக் என்வாரன்மெண்டல் வேலையெல்லாம் செய்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு மக்களுக்கு பயன்படக்கூடியது. ரெண்டாவதாக கல்வி கூட வருது இதில். எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சட்டப்படியாக ஒவ்வொரு பள்ளிகளும் காலேஜும் சரி, வருமானம் குறைந்தவர்கள் 2 லட்சத்துக்கு கீழே உள்ள வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு கம்பல்சரியாக சீட்டு கொடுக்கணும். இப்போது ஒரு காலேஜ், ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு நம்ம மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் இருக்குது. கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா 100 ரூபா, 200 ரூபா, 500 ரூபா இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஸ்கூலில் படிக்க போகிற பசங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா 35,000 ரூபா, 55,000 ரூபான்னு ஃபீஸ் இருக்கும். இந்த பிள்ளைங்களால் அதனால் படிக்க முடியாது. நல்ல வளர்ச்சி உடைய குழந்தைகள், நல்ல அறிவுள்ள குழந்தைகளாக இருக்கும், அதுக்கு பணம் இருக்காது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்தந்த ஸ்கூலில் கம்பல்சரியாக நீங்கள் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வருமானம் இவ்வளோ கீழே இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுங்க, ஒரு 20% அட்மிஷன் கொடு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஐவி அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்கூல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த புவர் பீப்புள் ஹூ ஆர் லெஸ் தேன் 2 lakhs rupees இன்கம் உள்ளவங்கள சேர்க்குறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த பாவர்ட்டி அலிவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அது அன்னதானமெல்லாம் சொன்னார் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நம்ம அந்த காலத்தில் சொன்னோம். இப்போ கம்பல்சரியாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலில், அரசாங்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா, அரசாங்கத்தில் இப்போ நம்ம சென்னையில் மார்னிங் டிஃபனே உண்டு. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு 1ஆம் கிளாஸ் போய் சேர பசங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஏழ்மையை நாட்டிலிருந்து விரட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மாதிரியான வளர்ந்த கம்பெனிகள், இந்த என்ஜிஓஸ், இவங்க எல்லாம் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய பர்மிஷனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்த சட்டத்தில் அந்த துறையில் அந்தந்த இது தான் அவங்க செய்யணும். அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க நினச்சதெல்லாம் செய்ய முடியாது. ஏன்னா அதனுடைய விளைவுகள் வேறு மாதிரி போயிடுச்சுனாக்கா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆகிடாது. ஸோ அதனால் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த பாவர்ட்டி எலிவேஷன் த்ரூ கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், இந்த என்ஜிஓஸில் நிறைய தவறுதல் நடக்கிறது.
அதற்காக தான் இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு கடிவாளம் போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து என்ன வேணாலும் செய்யணும்னு முடியாது. அவர்களும் அவர்களால் முடிந்தது. ஸோ படித்தவங்க என்ன பண்ணணும், படித்தவங்க வந்து மேலே வந்த பிறகு தன்னுடைய ஸ்கூலை டெவலப் பண்ணணும். நீங்கள் படித்து வந்துட்ட பிறகு உங்கள் காலேஜில் என்னென்ன டெஃபிஷியன்சி இருக்குது அதை பண்ணணும். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எங்கள் காலேஜில் நாங்கள்லாம் படித்தோம்னா காலேஜ் மூட் கோர்ட் கட்டி தருவோம், புஸ்தகம் வாங்கி கொடுப்போம், லைப்ரரிக்கு நிறைய புக்ஸ் வாங்கி கொடுப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும். நீங்கள் வந்து கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும், அரசாங்கத்துக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும், எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் நாம் ஒருத்தருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதை யாரும் மறந்துடுறது. நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, நம்ம சமுதாயத்துக்கு நாம் வளர்ந்து வந்த கல்லூரிக்கோ நீதிமன்றத்திற்கோ பள்ளிக்கூடத்திற்கோ என்ன நாம் செய்தோன்னு ஒருத்தரும் நினைத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கல்வித்தரமோ உங்களுடைய சந்ததியர்களும் உங்களுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற ஆசிரியர்களும் சரி அனைவரும் நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் அந்த நோக்கம். இந்த நோக்கம் என்ன என்னால் அடிப்படையில் இருக்கல மேலே கொண்டு வருவதற்காக அடிப்படை. எனவே இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நமது சம்பத் அவர்களுக்கும் அமைதியாக கேட்ட உங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Any question? Please, 1 or 2 questions. ஏதாவது கேள்விகள் கேட்க விரும்புகிறீங்களா எந்த டாப்பிக்காவது பற்றி? வழக்கறிஞர் டாக்டர் தியாகராஜன் அவர்கள் ஒரு தெளிவான உரையினை நிகழ்த்தினார்கள். இந்த கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து இந்தியாவில் மட்டுமில்லை, உலகம் முழுவதும் யாரெல்லாம் கார்ப்பரேட் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் பெரிய நிறுவனங்கள் வைத்திருக்கிறார்களோ எல்லா கம்பெனிகளுமே உலகம் முழுசும் இது ஒரு சட்டமாகவும் ஒரு பிரிவாகவுமே கொண்டு வந்து விட்டார்கள். இது இந்தியாவில் மட்டும் என்று நினைத்து கொள்ளக்கூடாது. மலேசியாவிலும் இருக்கிறது, அமெரிக்காவிலும் இருக்கிறது, ஆஸ்திரேலியாவிலும் இருக்கிறது, இப்படி உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது. நாம் இந்த மாநாடு பொருளாதார மாநாட்டில் வறுமை ஒழிப்பதை பற்றியும் பேச வேண்டும், அதை பற்றிய சிந்தனைகள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த தலைப்பை நாங்கள் சேர்த்தோம். அதே போல் சமூக சேவை நிறுவனங்கள், அரசு சாரா நிறுவனங்களுடைய பணிகளை பற்றியும் பேச வேண்டும் என்பதற்காக அந்த தலைப்பை சேர்த்தோம். அதே போல் ஓசிஐ கார்ட்ஸ், அதாவது என்னென்னா இந்திய வம்சாவழியை சார்ந்தவர்கள் வெளிநாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு இந்திய அரசாங்கம், அதாவது ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்று ஒரு கார்டு கொடுக்குறாங்க. அந்த கார்டு இருந்தால் இங்கே இந்தியாவுக்கு எப்போனாலும் நீங்கள் வரலாம் விசா இல்லாமல். அதே போல் அங்கே இந்தியாவில் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம். அதே போல் இந்தியாவில் வந்து தொழில் தொடங்கலாம். இப்படி பல்வேறு வாய்ப்புகளை அவர்கள் அளிக்கிறார்கள். நீண்ட நாளைக்கு நீங்கள் தங்கலாம் என்றெல்லாம் இருக்கிறது. நாங்கள் கூட இந்த மாநாட்டை நடத்துவதற்காக ஒரு வங்கி கணக்கோ இங்கே தொடங்குவதற்கு பெருமுயற்சி செய்து எங்களால் முடியவில்லை. இந்த ஊர் சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த ஊர் சிட்டிசனாக இருக்க வேண்டும் அல்லது இந்த ஊரில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறது. அதற்கு பிறகு இந்த ஊரில் இருக்கிற நம்ம கான்ஃபரன்ஸை நடத்துகிற நம்ம முபாரக்கு கிட்ட சொல்லி கடைசியில் அவர் பேரில் ஒரு அக்கௌண்ட்டு ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக தான் இங்கே எல்லார்கிட்டையும் டெலிகேட் ஃபீஸ் கூட கட்ட சொல்லி நாங்கள் சொன்னோம். ஆனால் ஓசிஐ கார்டு வந்து நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறதில்ல அவ்வளோ சுலபத்தில். இந்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க, உங்கள் ஆரிஜின் என்ன, அந்த ஊர் கலெக்டர்கிட்ட வந்து நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியுமா, தாசில்தார்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியுமா என்றெல்லாம் கேட்கிற காரணத்தினால் வெளிநாட்டில் உள்ள இந்தியர்கள், குறிப்பாக மலேசிய இந்தியர்கள் கூட பலரும் என்னிடம் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. ஆகவே அவர்கள் ரொம்ப சங்கடப்படுகிறார்கள். அதற்காகத்தான் நாங்கள் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரை கூப்பிட்டிருந்தோம். அவரால் இன்றைக்கு வர இயலவில்லை. இருப்பினும் நான் எனக்கு தெரிந்த சில கருத்துக்களை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதனால்தான் இதை சொல்லுகிறேன். இதற்கான முயற்சிகளை செய்வதற்காக தனி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திடம் நாங்கள் கேட்டுள்ளோம். தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இப்பொழுது வந்து என்ஆர்ஐ, வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த தமிழர்கள் நல வாரியம், நலத்துறை எல்லாம் அமைத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இப்பொழுது இந்த ஓசிஐ கார்டு வாங்குவதற்கான முயற்சிகளுக்கு வெளிநாட்டு தமிழர்களுக்கு உதவி செய்ய இருக்கிறார்கள். இதில் இலங்கை தமிழர்களுக்கு, இலங்கையில் உள்ள இந்திய தமிழர்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் இலங்கையில் உள்ள
இலங்கை தமிழர்கள் இப்போ ஜாஃப்னா தமிழ்னு நம்ம சொல்கிறோம், அவங்களுக்கு ஆரிஜின் இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும். மற்றவர்களுக்கு இப்போ சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா, நம்ம லோகி நாயுடு அங்கே பார்க்க போயிருந்த போது கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் தமிழர்கள் ஒரே நகரத்தில் இருக்கிறார்கள் டர்பனில். அவர்களுக்கு பெரும்பாலும் 99% அவங்களுக்கு யாருக்குமே ஓசிஐ கார்டு கிடைக்கவில்லை. காரணம் என்னென்னா, அவங்ககிட்ட வந்து எவிடன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணுறதுலாம் பல சங்கடங்கள் இருக்கிறதுனால அவங்க அடிக்கடி வரும்போதெல்லாம் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆர்கிவ்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் அங்கே அவங்களே எடுத்து ரெக்கார்டை தேடி, அந்த காலத்தில் 1860 போன கப்பலில் யார் யார் போனால், எந்த ஊரை சார்ந்தவர்கள் போனார்கள் எல்லாம் கண்டுபிடித்து அந்த ஊர் தாசில்தாரையும் கலெக்டரையும் போய் பார்த்து இப்படியெல்லாம் சங்கடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இது மிகப்பெரிய ஒரு தேவையாக இருக்கிறது. இதற்கான முயற்சியை நாங்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாட்டில் அரசாங்கத்துடன் பல முறை கடிதங்கள் எழுதியும் அது உரிய அதிகாரிகளிடம் சொல்லியும் நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறோம் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அமர்விலே இன்னும் கூட ஒரு சில பேச்சாளர்களை நாங்கள் அழைக்க முடியவில்லை. காரணம், பல்வேறு காரணங்கள். குறுகிய காலத்தில் கடிதம் எழுதியவர்களிடம் ஒப்புதல் பெற முடியவில்லை. இருப்பினும் இன்றைக்கு வந்திருந்த அனைத்து பேச்சாளர்களும் திறமையான பல கருத்துக்களை சொன்னார்கள். அவர்களுக்கு அனைவருக்கும் பாராட்டத்தில் ஒரு கைத்தட்டல் வழங்குமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். கேமராமேன், please come and take the group photo.
தேங்க்யூ டு